नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। पिला माने आज आम आलोचना करिबा अष्टम श्रेणी पाठ्यपुस्तकर आस उत्कल कवितार पार्ट 2। ये पार्ट 2 भिडियो रे आम आलोचना करिबा पाठ्यपुस्तक अंतर्गत प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना। डेरी न करी लेट्स स्टार्ट। पाठ्यपुस्तक अंतर्गत आस कविता को भल भाव आवृत्ति करवा बुझा पर उत्तर लिखा। मो बुझारे चैप्टर रे क नंबर देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देवा। एक नंबर ए देश जातिर पूर्व कथा एही पादरे थिबा पूर्व कथाटीर केउ कथा प्रकाश करुछि। एथिरे अतीतर गौरवर कथा ऐतिहासिक कथा सृजनशील कथा बा वैज्ञानिक चिंताधारा कोटी अतीतर गौरव कथा। 2 नंबर अच्छी कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित क्यों प्रसंग उपर आधारित। कवितार प्रसंगटी देशर प्रगति देशर अर्थनीति देशर अलिवा बाणी देशपाई उत्सर्गीकृत भावना कौटा देशपाई उत्सर्गीकृत भावना डाण को आम स्टार चिन्ह दबा। 3 नंबर प्रश्न से पुओ महिमा हेब कि कली एही पादरे से शब्द कहापाई व्यवहार होइछि। बक्सी जगबंधु धर्मपद गोपबंधु बाजीराउत एटी से पुओ कथा कहुଯାଇଛି। ये गोपबंधु कथा ये समाज सेवा करने कथा कहुଯାଇଛି गोपबंधु। 4 नंबर मुकती पथर सैनिक बोली कवितार क्या कहुଯାଇଛି। मुकती पथर सैनिक चंदन हजूरी गोपबंधु धर्मा बाजीराउत ये बाजीराउत को स्टार चिन्ह दबा। 6 नंबर तुम सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारती तुमे सेही उत्तर गुड़िक काहेकि बाछिल ताहा तुम सांग मानक सहित आलोचना कर। एठारे प्रथम प्रश्नर उत्तर मु अतीतर गौरव कथा काहेकि बाछिली कारण कवि ओडिशार अतीतर वीरत्व और सम्मानजनक कथा को ही पूर्व कथा बोली कहिसंती। तापरे तृतीय प्रश्नर उत्तर मु गोपबंधु बाछिली कारण कवितार लेखा अछि दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली बोली कहुଯାଇଛି। चतुर्थ प्रश्नर उत्तर बाजीराउत कहीं बाछिली कारण कवितार स्पष्ट लेखा अछि बाजीराउतर ना लुचि रही नहीं बा मुकती पथर सैनिक ही सही। एबे पाठ्यपुस्तक को लक्ष्य कर परवर्ती प्रश्न रही मिलीमिशी जोड़िबा। मिलीमिशी जोड़िबारे कौन लेखा है कवितार मनोनीत किछि धाड़ी बा पाद क स्तंभ दि जाइछि सेही पद गुड़िकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभ दि जाइछि। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ रेखांकित द्वारा जोड़िबा। देख क स्तंभ देइछि 1 नंबर प्रश्न बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभय अमर पथे। एठी 2 नंबर देइछि तोशाळी प्रांतरे दिने बहिथिला समय वीरर रकत नई दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कले बाजीराउतर ना लुचि नहीं मुकती पथर सैनिक। यही क स्तंभ पद क्या सहित जोड़ी ख स्तंभ से कविता देखी तुम मैंने जोड़ी पार तार अर्थ को देखा। बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गले उभय अमर पथे यार 4 नंबर उत्तर अच्छी देख बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर हो जाइछन्ति। 2 नंबर तोशाळी प्रांतरे थिले दिने बहिथिला समय वीरर रकत नई। 2 नंबर प्रश्नर उत्तर ता अर्थ रही तोशाळी प्रांतरे रक्तर नदी प्रभावित होइतिला। 3 नंबर प्रश्न रही दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली। 3 नंबर प्रश्नर उत्तर ये 4 नंबर को अच्छी जे 3 नंबर उत्तर अच्छी 1 नंबर रे दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु महिमा काहारी साथी कली हेब नाही। 4 नंबर बाजीराउतर ना लुचि नहीं मुकती पथर सैनिक से ये 3 नंबर उत्तर अच्छी मुक्ति पथर सैनिक बाजीराउतर ना एबे लुचि नहीं रही ये नंबर दे देछि डाहाण पट जे उत्तर मिल सीटी बाछी बाछी बहिर गार मारिदेव खातार उठेदेव। परवर्ती प्रश्न रही कवितार पदगुड़ी को आलोचना करवा। निम्न कवितार किछि पद दि जाइछि सेगुड़िक भल भाव पढ़ा चिंता करवा बुझा एवं सांग मानक सह आलोचना करी लेखिबा। क नंबर अच्छी
ପାଇକ ପୁଅର ଗରିମା ଯାଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ୟାର ଭାବାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଏ ପଦର ଅର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କର ସାହସ ଓ ଗାରିମା ଥିଲା ଅପୂର୍ବ। ସେମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେହି ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସେହି ବଳିଦାନର ପବିତ୍ର ବିଭୂତି ବା ସ୍ମୃତିକୁ ଦେହରେ ବଳି ହୋଇ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣିଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି। ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ଏ ପଦର ଅର୍ଥ, ଉତ୍କଳ ମାଟି କେବଳ ବୀରମାନଙ୍କର ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଶାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା, ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଛି। ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଏହି ମାଟି ଦେଇଛି, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ତାହାର ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ରହିଛି ଗ, ତ୍ୟାଗ ଆଦରସ ଜାତିର ମହତ୍ୱ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜାତିର ମହତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମହାନ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ମହିମାକୁ କେହି କେବେ ମାପି ବା କଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ତୁମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ମହାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ମୁଁ ସାହସର ସହିତ ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ମଣିଷ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରୁଥିବା ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅମର କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୁଁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରକ୍ତ ନଈ ବା ଦୟାନଦୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବୀରମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଗର୍ବରେ ଭରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଥିସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅହିଂସା ଓ ଏକତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କବିତା ରଚନା। ଏଠି ରହିଛି
ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧର୍ମା ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖ। ସାଗର ଜଳେ ଏବଂ ଧରଣୀ ତଳେର ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଛି ଏକାଭଳି, ତେଣୁ ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରର ବା ରାଇମ୍ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କବିତା ଲେଖିଲେ କବିତାଟି ଅଧିକ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ଏବଂ ଲୟବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କବିତାକୁ ଗାନ କରିବା ସହଜ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପାଠକ କିମ୍ବା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ସହଜରେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ତଥା ଶୀଘ୍ର ମନେ ରୁହେ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛଡ଼ା କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କବି ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବ, ବୀର ରସର ପ୍ରୟୋଗ, ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଳିଦାନର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତା ରଚନା। ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମର କବିତା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖ। ଏଠି ଏକ କବିତା ଦିଆଯାଇଛି, ଟିକେ ନଜର ଦିଅ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳେ ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ଏ କବିତାକୁ ଦେଖି ତମେମାନେ ଆଉ ଏକ କବିତା ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ, ଛାତ୍ର ନିଜର ସ୍ୱରର ରଚନା, ନିଜସ୍ୱ ରଚନା ଆଧାରରେ କବିତା ଲେଖିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ନମୁନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଗ, ଆଜି ତୁମେ ହିଁ ମନେ ପକା ସେଇ ଅତୀତ ସ୍ମୃତି, କେତେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେ ଦେଲେ ବଳିଦାନ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଦେଲେ ଆହୁତି। ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଏକ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାଷା ବିଚାର। କ ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼। ଏଠି ମଝିରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଧରଣୀ। ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଧରଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ଧରଣୀର ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିପାରିବ। ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ଧରା, ବସୁମତୀ, ଅବନୀ, ମହୀ, ମେଦିନୀ ଆଉ ଭୂମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ବ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ଗରବେ ଗର୍ବେ, ସରବେ ସର୍ବେ, ରକତ ରକ୍ତ, ଆଦରସ ଆଦର୍ଶ, ତରପଣ ତର୍ପଣ। ଏଇଭଳି ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଗ କାଳ ବା ସମୟ ବିଚାର। 1 ନମ୍ବର, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା। 2 ନମ୍ବର, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଉପର ଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ପରିଣତ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁଇଟି କାଳରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ସେଟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କ'ଣ ହେବ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଅଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ଏଟା ହେବ କ'ଣ? 2 ନମ୍ବରରେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଦିନେ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର। ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। କବିତାର କିଛି ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ଖାଲି ଘରେ ପୂରଣ କର। ନଈ, ତଟିନୀ, ଶତସିନୀ, ସାଗର, ସିନ୍ଧୁ ବା ପାରାବାର, ସୈନିକ, ଯବାନ ଆଉ ସିପାହୀ। ଏଠାରେ
पुअर समान अर्थबोधक शब्द कौन रही पुअर है पुत्र आउ गोटे है सूत तापर नई नई की कौन कहती तटिनी आज के नई की कहती स्रोतसिनी तापर सागर सागर को कहती गोटे पारावार आउ गोटे कहती सिंधु तापर अच्छे सैनिक सैनिक कहती जवान आउ जन आउ गोटे कौन कहती सिपाही जवान आउ सिपाही गार टाणी से तुम देखी लेखिदेव से खाली घरे लेखिदेव एठू देखी देखी बही रे लेखिदेव। परवर्ती प्रश्न अच्छी कवितार शीर्षक आस उत्कल सुगम सर्वे मिली एदेश जातिर पूर्व कथा। यही कवितार शीर्षक आस उत्कल अनेक समय कवि माने कवितार एक धाड़ी को कवितार शीर्षक भाव में व्यवहार करी तुम्हें कवितारू अन्य गोटे धाड़ी कवितार शीर्षक भाव में बाछिब तेबे कहीं बाछिल लेख। आज भिडियोटी जदि तुम मानक पसंद आए तेबे ओंकार एजुकेशन आम स्कूल कार्यक्रम यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करने सहित सब्सक्राइब करने को केवे भूलें। आज रोची पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।